कहता कि तुसी एक घड़ी भी मेरे नाल जाग नहीं पाए। एक घंटे की प्रार्थना तो सानू परीक्षा विच पैण तो बचाउंदी है। हालेलुया। उन्हें क्या प्रार्थना करो कि तुसी परीक्षा विच ना पाओ। एक घंटे की प्रार्थना तो सानू परीक्षा तो बचाउंदी है। हाली खुदा नाल तो तुहाडा लिंक जुड़ना ही है। उन्ना चिर तुसी बोलदे हो आमीन। हालेलुया। किवें गल करें? मैं क्या प्रार्थना कर रहे हो? कहते जी नहीं। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं जी नहीं। भाई प्रार्थना कर रही जी कोई नहीं प्रार्थना कर रहा। संडे जाने हर एतवार जाने बंदगी दे कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं कहता संडे जाने का फायदा नहीं है, पर जे तुहाडे घर विच प्रार्थना नहीं ना हो रही, तुसी आप खुदा की उपस्थिति विच नहीं जा रहे, तां बंधन उवें ही रहणगे। हालेलुया। अब्राहम नूं परमेश्वर ने की किया? अब्राहम मेरी उपस्थिति विच चल ते की हो जा, सिद्ध हो जा। वचन नूं पढ़ांगे उत्पत्ति 17 का एक वचन, जल्दी ना कटिए। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय एक वचन पढ़ दो कोई भी जना। जब अब्राहम नेड़े में वहरा का होया तद यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। मेरे सन्मुख चल ते की हो जा, संपूर्ण हो जा। ये किन्नू कह रहा है? परमेश्वर अब्राहम। ये कदों कह रहा है? जो 99 वर्षों का हो गया, 99 साल का हो गया अब्राहम। बुलाया कितने साल? 75 साल दे विच। कदों बुलाया है? 75 साल की एज में परमेश्वर ने अब्राहम को बुला लिया। अब्राहम अपना पिता, अपना घराना, अपना देश छड्ड के उस देश को जा जेड़ा देश मैं तेनू वखावांगा, वो देश मैं तेनू देवांगा ते तेरी अंश नू देवांगा। अब्राहम ने प्रभु की आवाज में सुनिया, चले गया। अब्राहम परमेश्वर तो संतान मंगण बारे विचार कर रहे हैं। प्रभु मेरे कोई अंश नहीं है, प्रभु मेरे को संतान नहीं है, ये जिहड़ी संपत्ति आ इहदा वारिस कौन होएगा? एक एक मां के पूछ रहा है। प्रभु की कह रहा है? मेरे सन्मुख चल ते की हो जा, सिद्ध हो जा। जे तू सिद्ध हो गया, सारियां चीजां अपने आप ही आ जाणगियां। इन्हां लई खेचल करन दी लोड़, इन्हां वल भजन दी जरूरत नहीं पैनी। तेनू करना की है? तू मेरी उपस्थिति में चल। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर ने की क्या? मैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब सब कुछ करने वाला। हालेलुया। जिहदे लई कुछ मुश्किल ना होवे, जिहदे लई कुछ कठिन ना होवे, वो सब कुछ कर सकता है। पर अब्राहम नूं फालतू विच नहीं दे रहा गया, अब्राहम नूं सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आलसी नहीं बनाउंदा। हालेलुया। फ्री दे विच ही दे देगा। प्रभु कहंदा मेरी उपस्थिति दे विच चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जिवें जिवें असीं प्रभु की उपस्थिति दे विच आउंदे आ, असीं सिद्ध हुंदे हां। हालेलुया। सिद्ध असीं अपने आप नहीं हुंदे, परमेश्वर की उपस्थिति सानू सिद्ध बनाउंदी है। हालेलुया। अब्राहम जिहड़ा सीगा तरहा दा बेटा सी। हालेलुया। वो एक मूर्ति पूजक परिवार दे विचों सी। सर्वशक्तिमान नूं नहीं सी मनण वाला परिवार जिन्हां दे विचों अब्राहम आया। हालेलुया। कई तरह दी गल्लां होणगियां जिन्हां विचों अब्राहम नूं सिद्ध ते संपूर्ण होण दी लोड़ सी। कई बार असीं खुदा तो मंगदे आ, प्रभु मेरी आ जरूरत है, प्रभु मैनूं आ चीज चाहिदी है। प्रभु की कहंदा मेरी उपस्थिति चल ते सिद्ध हुंदा, सिद्ध हो। असीं अपने बच्चों नूं बिना कुछ सीखे, बिना कुछ इन्हां नूं बुद्धि समझ कुछ भी लिया के नहीं देंगे। अगर कुछ मंग लेता साडा बच्चा, पहला ਉਹਦੀ नॉलेज देखते हैं कि ये है सलाई, इनू लिया के दी जाए चीज, ये गलत प्रयोगता नहीं करेगा।
ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ 99 ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ 12 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਲਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੌਲਸ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ
वो विजन ना पाता, दर्शन ना पाता। और जानते उन्हें दर्शन पाया उपस्थिति के कारण। पवित्र आत्मा ने कहा इन्होंने नाल जा, और परमेश्वर की गल मान के वो चला गया। और जाते करनेलियुस ओदा सारा घराना उद्धार पाया, ओदे रिश्तेदार उद्धार पाए, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, यीशु ਨੂੰ प्रभु ग्रहण कर लिया। अगर जे वो उपस्थिति विच ना हुंदा ते वो इनकार कर दिंदा, ना मैं करनेलियुस दे घर नहीं जावांगा। करनेलियुस कौन है? एक अन्य जाति बंदा है, ते कितनियां रूहां नाश होंदियां। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ? ਰੋਂਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਤਰਸ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੈਨੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? 3 ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ। ਡੈਨੀਅਲ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ? ਦਾਊਦ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚ 7 ਵਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जानते यशाया नबी जब परमेश्वर की उपस्थिति यशाया ने पे प्रकट हुई तो यशाया को एहसास होया। एक वचन कह लिए यशाया 6 का 1 वचन तो 5 तक पढ़ा गया था। यशाया नबी की किताब का 1 वचन पढ़िए। हे स्त्रियां विच रूपवंत तेरा बालम किथे गया है? नहीं, यशाया 6 ਦਾ 1 वचन। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਕੁੱਚੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਅਧਿਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, कटु शब्द बोलना गलत, मेरा बोलना चंगा नहीं है। तो ध्यान करें सब जन। हालेलुया। यशाया कितने साल हो गए कदे कदे महसूस नहीं होया यशाया नु कि मेरी बोली ठीक नहीं है, मेरे मुंह से चुगली हो रही है, मेरे मुंह से निंदा हो रही है।
मैं अपनी वडियाई करदा ते दूजे नूं मैं नीचा करदा। कदे एहसास होया? उन्हां लोकां दा एहसास भी नहीं होया जिन्हां दे विच यशाया रह रहा सीगा। उन्हें एहसास कितन होया? जितन वो परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें महसूस की थी। हालेलुया। कलाम च लिखा, कहता उन्हें उच्चे चुके हुए सिंहासन से यहोवा परमेश्वर नु देखा। शराफीम उहदे चारों ओर सी। हालेलुया। शराफीम एक अलग प्रकार के स्वर्गदूत है। एक अजिहे स्वर्गदूत है जिन्हां दे पंख नहीं हुंदे। कुछ स्वर्गदूत है जिन्हां दे दो पंख ही हुंदे आ। हालेलुया। ये जिहड़े शराफीम है इन्हां दे कितने पंख आ? 6 पंख आ। सर्वशक्तिमान नु इन्हां ने मुंह अपना ढक लिया। परमेश्वर के सन्मुख खड़े आ, अपना मुंह ढक के खड़े आ। शराफीम है, ये भी तेजस्वी आ, प्रकाशमय आ। जानते उन्होंने अपने मुंह क्यों ढके? साडी तुलना उच्चे चुके हुए सिंहासन वाले दे नाल ना कीती जाए। वो महान है, क्योंकि ये भी प्रकाशमय है। जिहड़े खुदा दी हजूरी च रहंदे आ 24 घंटे ही पवित्र 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 सेना दा यहोवा पवित्र है। इस तरह कर करके उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। उससे ऊंचे पर श्राप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से वे उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इस तरह बोल बोल के उस अनादि खुदा की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जो खुदा की उपस्थिति में यशाया आया तो यशाया कहता, हाय मेरे ऊपर। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध गंदिया गल्ला बोलने वाला, मुंह दे विचों गंदे शब्द कढ़ने वाला मैं पहला कदे कदे नहीं गया। हालेलुया। इसे तरह मेरे भैणों ते भराओ, ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं अपनी जिंदगी के अंदर 22-23 साल पाप दे विच गुजारे, कोई एहसास नहीं, इन्ने गलत काम कर रहा, कोई पश्चाताप नहीं। जानते जब मैं प्रभु की उपस्थिति दे विच बैठा एक दिन अपने कमरे दे विच सी, और मैं जो खुदा के चरणों च बैठा, प्रभु की उपस्थिति उस जगह पे जो आई, मैं रोन लग गया, हौंकिया ना उच्ची उच्ची। हालेलुया। हौंके भर भर के रो रहा मैं, हौंके भर भर के। क्यों रो रहा? मेरे पापा का मैंने एहसास होना शुरू होया। इन्ने साल हो गए पाप जिंदगी गुजारने, कदे एहसास नहीं होया मैं गलत हाँ। जो कोई कहता सी ना ना मैं राइट हाँ, तुसी गलत हो। हालेलुया। जो कोई समझाने की कोशिश करता, ना ना मैंने समझाने की लोड़ नहीं, मैंने पता। कदे एहसास नहीं अपने पापा का, पर जिस दिन वो दिन अज भी मैंने याद है। मैं अपने कमरे दे विच सीगा अते मैं रो रहा सीगा। एक पासे प्रभु को मैं देख रहा सीगा, दूसरे पासे मेरे गुनाह, एक पासे क्रूस ते लटके हुए मसीह को देख रहा सी और हत्थां पैरां चों ब्लड निकल रहा है, एक पासे मेरे गुनाह। खुदा की उपस्थिति ने मैंने महसूस कराया, तेरा जीवन ठीक नहीं आ, मैंने पश्चाताप की लोड़ सी। अगर मैं पाप को छड़ना है तो पहला मैंने एहसास होना चाहिए जो मैं कर रहा वो सही नहीं है। जिन्ना चिर तुसीं जो कर रहे हो एहसास नहीं आ, उन्ना चिर तुसीं पश्चाताप वाल कदे आ सोच भी नहीं सकते। भाई
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। मैं अपनी ताकत ने अपना जीवन नहीं बदलिया, ना अपनी बोली ना अपना देखना बदलिया। मैं उसकी उपस्थिति विच गया और मैं रोया, प्रभु तू पवित्र है, प्रभु मैं पापी हूं, मैं क्षमा कर, मैनू अजिहा मन दे, मैं तेरे वचनों के ऊपर चल सकता। मेरी बुद्ध को अपने नियंत्रण विच ले। जानते फिर होया कि जब मेरी उपस्थिति विच आया, मैं पापां दा पश्चाताप कीता और मैं मन बनाया ये सही नींव छड्डना। प्रभु ने मेरी हेल्प की और मेरा जीवन बदलता बदलता बदल गया। 22-23 साल लग गए मेरे, गाला कढ़ता, झूठ बोलता, लड़ाई झगड़े करता, क्रोध ना गुस्से ना भरया है इंसान। पर एहसास कदों होता है जो इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में आउंदा। बड़ी जरूरी है मेरे भैणों ते भरावो, जेकर तुहाडे कोले टाइम नहीं हैगा, तुसीं ज़्यादा बिजी हो, कृपया खुदा लई समा कढिए। ओदी उपस्थिति विच सुबह या शाम बैठो दे कोले, तुसीं देखोगे तुहाडा जीवन बदलदा है, घर दे हालात बदलदे होए। प्रॉब्लम आही है जी, टाइम नहीं हैगा जी, थके होने आ काम तो जी, रोटी खा के सौ जाइदा। जानते ही तुसीं अपनी कमजोरी बनाया है। तुसीं बैठ के देखो दे चरना च एक दिन, प्रभु मैनू बल दे, अज मैं तेरे नाल समा बिताउणा 2 घंटे। इन्ना बल देगा ना तुहाडा उठण नूं दिल नहीं करेगा प्रेम, पर सच्चे दिल मन तो, प्रभु अज 2 घंटे मैं तेरे नाल बिताउणे आ। प्रभु मैनू मेरे पापां दा एहसास होण दे लई, प्रभु मन नूं पश्चाताप करन लई खुदावंद तेरी हजूरी चाहिदी है, तेरी उपस्थिति चाहिदी है। यशाया कौन है? यशाया जिहड़ा है ये भविष्यवक्ता है। ये बुलाया कदों गया? जिस दिन इसने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की, उपस्थिति दे विच आया, उस दिन बुलाया गया। इन्ने साल इन्हें बिता दिते, इन्ने साल अपनी जिंदगी ने गुजार दी है, कदे भी ये प्रभु के चरणों में आके इस तरह खुदा दे के नहीं रोया, प्रभु मैं अशुद्ध होता, प्रभु मैं अपने मुंह चो गलत बोलदा, प्रभु मेरे मुंह चो गालां निकलदियां। कदे एहसास होया? एहसास होंदा है उपस्थिति विच मेरे पैर। ताई दा प्रभु ने अब्राहम नूं कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल ते की हो जा, बोलो की हो जा, सिद्ध संपूर्ण हो जा। असी अपने यत्न ना करना चाहते हैं, तुहानूं लगदा कि नहीं मैं इहनूं कर लांगा, नहीं कर पाओगे। तुहानूं खुदा दी हजूरी दी लोड़ है, तुहानूं परमेश्वर दी हेल्प दी लोड़ है। हालेलुया। पतरस कहता, प्रभु जी जे पानी ते तू चल के आ रहा है, मैनू हुक्म दे मैं भी चल के आवां। पतरस चलिया, पर अपनी ताकत दे नाल, अपनी ताकत नाल नहीं चलिया। उन्हें कहा, पतरस आ जा। पर जब पतरस ने देखा मैं पानी ते चल रहा, जिहदे वाल तकना चाहिए सी उहदे वाल नहीं देखा, अपना ध्यान तूफान वाल, लहरां वाल देखा, दोने वो डर गया, डुबना शुरू हो गया। पतरस उन्ना चिर पानी के ऊपर चलता रहा जिन्ना चिर वो मसीह वाल देखता रहा। उन्हें इधर उधर देखा नहीं, डुबिया उदों जदों ने मसीह वालों नजर हटाइया, लहरां नूं देखा, तूफान नूं देखा। हालेलुया। अज जे तुसीं दी उपस्थिति में चलोगे, उहदे वाल देखोगे, उहदे वाल वेखदे होए चलोगे, तो कोई तूफान साडा नुकसान नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि तूफान साडे परमेश्वर की आवाज नूं सिहांदा गा, असीं उहदे बच्चे। हालेलुया। उपस्थिति बड़ी जरूरी है मेरे भैणों ते भराओ, बिना उपस्थिति दे कुछ नहीं हुंदा। असीं कोई भी काम करन तो पहला खुदा की उपस्थिति विच आओ, प्रार्थना विच आओ, प्रभु को पूछो, प्रभु मैं आ करना जा रहा या आ करना जा रही हां, प्रभु किस में करा चाहे ना करा। जानते जो सिकलिंग दे विच दाऊद ओदा परिवार आते दाऊद दे लोग सिकलिंग दे विच रहंदे सी। दाऊद के ओदे नाल दे जेड़े सीगे उस इन्हां दे विच गए हुए सीगे,
दूसरे देश के राजे आए और सिकलिंग के ऊपर चढ़ाई की। दाऊद ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ ਸਿਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਰੋਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਰੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾਰ ਦਈਏ, ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦਾਊਦ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। जानते बड़ी स्ट्रेस ही ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, बड़ा डिप्रेशन ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਦਾਊਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਗੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੱਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਪਸਥਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अगर बंदा एक फिल्म देखने लग पे ना, 3 घंटे की पिक्चर होती है, कभी भी नहीं सोएगा, संगत जाके सौ जाता बंदा, सौ जाते कई आके मोबाइल सारी दिहाड़ी देखे जाएंगे, नींद नहीं आऊगी, संगति च नींद आएगी। तुसी हल्का लै रहे हो खुदा, आदर नहीं है खुदा दा। कलाम च लिखा, जेड़ा मेरा आदर करेगा मैं ओदा आदर, जेड़ा मैनू तुच्छ जानेगा वो छोटा समझा जाएगा। असीं ओदी हजूरी नू हल्के च ले लेना। सारी रात पिक्चर देखोगे नींद नहीं आती, संगति जाके नींद आती। सारी रात बंदा भंगड़ा पाउंदा डीजियां दे, नींद नहीं आती, पर जदों प्रार्थना करनी है वासियां आउंदियां नींद आती। हल्के च लै रहे हो उपस्थिति नूं, ताई जिंदगी च इन्नियां गड़बड़ियां, इन्ने स्ट्रगल, इन्नियां परेशानियां ने, दुख क्यों आ? खुदा नाल रिश्ता ठीक नहीं है भाई। हालेलुया। ये नहीं है कि धर्मी बंदे कोले विपत्ति नहीं आती, परेशानी आती है। दाऊद एक धर्मी व्यक्ति सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु ने क्या, कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता आप करेगा। चिंता नु कल की चिंता दे लियो,
ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੈਪਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਤਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। ਵਸਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੌਲਸ ਨੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕੈਪਰੀ ਚ ਮਿਲੋਗੇ? ਕੈਪਰੀ ਚ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਦ ਪਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰੈਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਜਕ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦਿਓ। ਆਨਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਭੈ ਰੱਖੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰ ਚ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੀਅਲ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇ ਰੂਮ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो सुबह आया कोई स्ट्रगल करना पिया, इनू चुना कि ना चुना, ओनू चुना कि ना चुना, इनू चुना कि ना चुना, बस हाथ ही रखदा गया जिन्ना जिन्ना ने चुनिया। हालेलुया। ਅਸੀਂ स्ट्रगल करते हैं, कोई काम करना स्ट्रगल क्यों साडी जिंदगी दे? क्योंकि खुदा दी हजूरी जानते नहीं है, मंगते नहीं है प्रभु मैनू ग्रेस दे, अनुग्रह दे, मैं तेथों मंगदा हां। जो कलाम च लिखिया कहंदा ये लोग मेरी सलाह नहीं लेंदे। हालेलुया।
ये लोग की नहीं करते, मेरी सलाह नहीं लेंदे गए, बैठते नहीं हैं चरनां दे विच। खुदा दी हजूरी विच आउणा शुरू करो, अज तो ही तुहाडे घर दे हालात बदल जाए। हालेलुया। एक वचन होर पढ़ांगे, लूका दी अंजील 5:3 वचन। ये बाद च पढ़ांगे, उस तो पहला पढ़ांगे पहला राजा 17:1 वचन। पहला राजा 17:1 वचन। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਬਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਰੇੜ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ, ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ आमीन। ਹੈ। बड़े ध्यान नाल कान ला के मन ला के सोचो, देखो ध्यान करें। तिशबी एलिया जो गिलियाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, जिहदी उपस्थिति विच मैं सदा बणिया रहता हूं। ओहदा वचन है, ना त्रेल पैगी ते ना बारिश होएगी। आज आप कहते कि हो जाएगा, नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਪਸਥਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਰੇਲ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, पर एलिया के कहने पर बंद क्यों कर दी परमेश्वर ने? वो अपने लोगों की आवाज़ सुनता है, जिहड़े उपस्थित रहंदे आ, जिहड़े दी हजूरी विच रहंदे आ। वो जो बोलते हैं ना, वो शब्द नॉर्मल नहीं, वो शब्द नॉर्मल नहीं आ, वो शब्द जिहड़े आ वचन है, काम करते आ। तुसीं बोलोगे तुहाडे द्वारा भी होएगा, पर तुहानूं उहदी उपस्थिति विच रहना पैगा, उहदे सामने उपस्थित रहना पैगा। प्रभु मेरे को अज टाइम नहीं है, प्रभु अज कपड़े धोने वाले आ, प्रभु अज काम मेरा ज्यादा है, अज नहीं। हालेलुया। एक चीज सोच के देखो, तुम साह लै रहे हो सारे? हाँ, लंबा या साह लाओगे? हाँ, सोच के देखो, प्रभु तुहानू कह दे भाई मैं मजबूर हाँ ते मैं पूरे 15 मिनट तुहानू साह नहीं दे सकता, की करोगे? खत्म हो जाओगे। अयूब कहता जे वो अपना साह तुहाडे तो वापस ले लवे, सारे बशर फना हो जाएंगे, पर वो इदा करता नहीं। वो साडे वर्गा बेवफा नहीं है, वो वफादार। साडे कोल टाइम नहीं है, परमेश्वर वेला है, सारी दुनिया चलाउंदा भाई, सारी कायनात चलाउंदा। आप अपना घर दे चार जी हुंदे आ, पति पत्नी जो बच्चे होंगे आ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਾਗਣ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, बड़ी स्पीड में जाते, लगता एक दूसरे टकराउणगे, देखा नहीं गैलेक्सी खोल के, पर टकराउंदे नहीं आ, कोई नियंत्रण रख के बैठा है ना। हालेलुया। वो वेला नहीं आ, पर फिर भी साडे 15 मिनट तो साह रुकदा नहीं। आप कहते प्रभु अज नहीं, अज कम जाता, प्रभु नूं हल्के विच ना लाओ। जानते हैं जेडे लोग ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਕੋ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕੋਈ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾएं ਬਾएं, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। चार वचन पढ़िए, 5 ਦਾ ਲੂਕਾ। ਜਦ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਹਾਂ, ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਬਿਨਾਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ। ਪਤਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਾਰਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਛੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ। ਪਤਰਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਪਤਰਸ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ बढ़िए। ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਸੇਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜੋ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਉਪਸਥਿਤੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। और प्रभु ने जो उपस्थिति आ गई है खुदा दी, प्रभु जी आ गए। प्रभु जी ने क्या सज्जे पासे जाल पा। पतरस सोचता है इत्थे तो 50 वारी सट्टिया ही जाल नाल। हालेलुया। इत्थे तो एक भी मच्छी नहीं फड़ी गई। यही रात साथ, क्योंकि मच्छी सुबह के समय मच्छी नहीं होती। मच्छी कदों होती है? रात के समय। क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा पता है, क्योंकि मेरे भूआ का जो लड़का सीगा वो शिकारी सीगा ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਸ ਜਾਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि जाल हमेशा रात को पा के, क्योंकि रात को जी मच्छी है वो डूंगे पानी चो थोड़ा जहा कंढे वाले पास आ जाता है। हालेलुया। फिर वो चारा लभदी है, जो जाल पाया फस जाती है।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਬਾ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਬਦਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਦਲਾਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਜੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਪੱਥਰੀਆਂ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪੱਥਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੱਤੋ ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਪੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 10 mm ਦੀ 8 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਚਲੀ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ੀ ਘਰੇ ਆਓ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਥਰੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਆਏਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਸਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। हालेलुया। तब यीशु ने, और वैसे ही क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हालेलुया। हैरान हो गए। पतरस की कहता ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस घट्टो घट भी 35-40 साल की उसका होएगा, यीशु मसीह तो वड्डी उम्र का सी पतरस। हालेलुया। पतरस को कदे एहसास नहीं होया होएगा अपने पापां दा, कितनी गलतियां है। हालेलुया। मच्छी फड़ना पाप नहीं है, ये ना सोचे कि मच्छी फड़ना पाप है। मच्छी फड़ना पाप नहीं। मच्छी फड़ के ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪਾਪੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਫੜੇ ਮਨੁੱਖ, 3000 ਇੱਕ ਕੱਢੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर ढेरा दे ढेर पूरा यरूशलेम हिला के रखता उन्होंने। उपस्थिति की लोड़ है मेरे भैन। हालेलुया। जितने उपस्थिति तुहाडे घर च आएगी सारे स्ट्रगल खत्म होणगे। जिथे तुसीं कहने पास्टर जी ये काम मैं बड़ी वारी कीता, मैं बड़े यतन नाल कीता, बड़ा पैसा ला कीता, पर कोई भी मैनूं हासिल होया, उत्थे ही पतरस वांग ऐना आ जाएगा, ऐना आ जाएगा, वंडन वाले बना देगा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਾ ਨਵਾਂਪਨ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੀਸ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਬਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਓ, ਬਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਫੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਾ ਫੜਦਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਊਗੀ, ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਖਰਸ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਖਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾਖਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਉਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ ਮਟਕਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਮਟਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 6 ਮਟਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। 1.5 2 ਮਣ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏ? ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਖਰਸ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਹੀ ਪਈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੀ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਦਾਖਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ 2-2 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਓਰ ਵਧੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਖਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 5-5 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਸਥਿਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਪਸਥਿਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨੀਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ।
ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, हे ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬੁਝਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਆਪ ਆਇਆ, ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤੀ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਪਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਸੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਏਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। 6 ਗੇੜੇ ਲਾਏ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਐਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਐਨੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਢਹਿ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਏ, ਕੱਲ ਨਾ ਆਏ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਜਾਣਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਘਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆ, ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਲਿਆਓ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਥੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਬਹਾਨੇ, ਇਹ ਉਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਨੇ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਲ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੱਛੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਸਫਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਆਏ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਏ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਾਮਰਥ ਘੱਟ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਥ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਆइए खल बंद करें, सिरा झुका प्रभु को ग्रेस मंगे। प्रभु तेरी उपस्थिति में रहने दे, अनुग्रह करेगा।